ایک انسان اگر پازیٹیو ہے اور دوسرا پازیٹیو ہے تو یہ ایک شخص دوسرے کو پازیٹیو کر سکتے ہیں، ایک شخص دوسرے کے اندر لے کر آ سکتا ہے. جی بالکل اس کے اندر آ سکتے ہیں، یعنی پازیٹیوٹی آ سکتے ہیں اس میں. اگر ایک شخص نیگیٹو ہے تو دوسرا شخص کو بھی، اگر دوسرا شخص کمزور ہے اس کے بھی خیالات نیگیٹو ہے تو وہ دونوں مل جائیں گے اور دونوں نیگیٹو ہوتے ہیں. اوکے، اگر اس کے اسٹرانگ ہے خیالات. ہاں، اگر ان کے خیالات اسٹرانگ ہے اور ان کے یعنی پازیٹیوٹی خود ہی اسٹرانگ کیا ہوا ہے، خود پازیٹیو سوچتے ہیں، تو جو بھی نیگیٹو فورس اس پہ اثر نہیں کر سکتا ہے، کوئی نیگیٹو شخص اس پہ اثر نہیں کر سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پازیٹیو انرجی ہمیں ملتے ہیں ایک شخص سے. اگر ہم پازیٹیوٹی کسی میں دیکھتے ہیں تو، یا پازیٹیو انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں تو، اگر ہر چیز کے لیے ہم نیگیٹو سوچتے ہیں اور نیگیٹو ہمیشہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں، خدا نہ کرتا ہمارے ماحول بھی خدا نہ کرتا نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور یہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات آپ نے کی نا، پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں خود بخود ہونے بھی لگتی ہیں. ایک جیسے کہ ہم ہر جگہ پڑھتے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت پیارا ایک کال بھی مجھے نام یاد نہیں رہا کہ جیسا گمان کرو گے ویسے ہی ہوگا، برا گمان کرو گے تو برا ہوگا، اچھا گمان کرو گے تو اچھا ہوگا. یعنی سے پوری پازیٹیو والی سوچ ہمیں مل گئی کہ اچھا ہی سوچو. اچھا سوچو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ لوگ جو ہم مقصد ہم نکلتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ شاپنگ مالز میں یا کہیں اور جہاں پر بھی ایسے غیر لوگ دیکھتے ہیں آپ. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جن کی سوچ نیگیٹو ہے، کوئی ایک شخص ان کے لیے ایسے نیگیٹو نظر آ جاتے ہیں یا نیگیٹو کر لیتا ہے کوئی شخص. دیکھیں ہمیں ماحول بھی نیگیٹو کرتے ہیں، ماحول میں ہمیں نیگیٹو اس لیے کرتے ہیں کہ ماحول ہمیں نیگیٹیوٹی بتاتے ہیں، سنتے ہیں. جب ہم سنتے ہیں نیگیٹیوٹی، نیگیٹو باتیں سنتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، وہ اگر فرشتے کی طرح بھی ہو انسان کو نیگیٹو نظر آتا ہے. اور اگر کوئی شخص کے بارے میں اچھے بات کریں، اچھائی، چاہے اس میں اچھائی کوئی بھی نہ ہو، اس میں ضرور اچھائی نظر آتے ہیں، آپ ہر صورت میں نظر آتے ہیں. تو اس طرح کی یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اچھائی کو ہمیشہ بات کریں، اچھے بات کریں. اور یقین مانیں، شرط لگاتا ہوں میں آپ سے کہ ابھی جو انسان سوچیں کہ ان کو پازیٹیو لوگ ملیں، سچی دل سے چاہیں کہ ان کو اچھے لوگ ملے، پازیٹیو لوگ ملے، یقین مانے منٹوں میں یعنی تھوڑی 5 منٹ کے اندر ایک شخص آپ کے ذہن میں ان ہو جاتے ہیں، آپ کی دنیا میں ان ہو جاتے ہیں، یا کئی ہو سکتا ہے جو پازیٹیو، جو اچھے لوگ ہیں. اور اگر انسان چاہتا ہے کہ بس ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے، کوئی نیگیٹو کام کرے، کوئی چوری کرے، کوئی دھوکہ کرے، کوئی ڈاکہ کرے، کوئی بھی چیز کرے، کسی بھی منی کو جو ہے نا غلط راستے سے کمائیں، دنیا غلط راستے سے کمائیں، اس طرح پازیٹیوٹی سے تو ہوتا نہیں ہے. تو وہ پھر اس کے لیے کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ ان کے لیے پازیٹیو یعنی حلال روزی وہ کما سکے، کیونکہ وہ پازیٹیو کو جگہ ہی نہیں دینا چاہ رہے. بالکل سوچ ہی صرف نیگیٹو رہے، ہاں، کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پر، بالکل کیپیسٹی نہیں، جگہ ہی نہیں ہے. جگہ ہی نہیں ہے. برتن جب جو ہے نا اگر بند ہے، اس کے ڈھکن اتارے نہیں ہے تو اوپر سے جو مرضی ڈال لو، وہ تو برتن میں نہیں جائیں گے اور باہر چلے جائیں گے. تو اس طرح یہ وجہ، یہ ایک مثال ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ابھی ضرور ہم جاننا چاہیں گے، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ حالات جو ہمارے ارد گرد حالات ہوتے ہیں، کیا وہ بھی انسان کی سوچ کو کنٹرول کر سکتا ہے حالات کو؟ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ آج کل جو اتنی سچویشن نظر آتی ہے اور ہم فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، باہر روڈوں پہ نکل آتے ہیں، تو کیا حالات بھی نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کے ساتھ. اور جناب ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب حالات کو دیکھتے ہوئے انسان فوراً ہائپر ہو جاتا ہے، اور کیا وہ بھی اس کی منفی سوچیں حاوی ہو جاتی ہیں اس کی پازیٹیو سوچوں پر؟ بڑے اثر کرتے ہیں. دیکھیں حالات پہ قابو پانے کے لیے انسان کو مثبت سوچ رکھنا پڑتا ہے کہ چلو اللہ کریں گے انشاءاللہ. خود اپنے طور پہ اگر انسان اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرے، تبدیل کرے، اگر انوائرمنٹ چینج نہیں ہو رہے، مثال کے طور پہ کوشش کرے انسان بدلنے کا انوائرمنٹ کو، مگر میں سمجھتا ہوں زور زبردستی سے پاسبل نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے. آپ جتنی مرضی چلائیں، جتنی مرضی کچھ کریں، روڈوں پہ نکلے، جو مرضی کر لیں، میرے خیال یہ حل نہیں ہوگا. بالکل یہ چیز حل نہیں ہے. آپ نے چیز چلا کے، ٹائر چلا کے لوگوں کی جہاں پہ پوری زندگی وہ بناتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، کچھ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ انسان
खुद में तब्दीलियां लें ताकि हमारे नस्ल, चलो हमारे दौर जैसा भी गुजर गए, हमारे नस्ल के लिए तो दौर सही हो जाए। हमारे जो अगर बच्चों हैं उसको अच्छी पॉजिटिव तरबियत तो दें ना, उनको उसमें बर्दाश्त तहम्मुल। अगर ये लोग ये गलत काम करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत स्टेप उठाएंगे तो बच्चे वही देख के वही वाली चीज आपने कहा ना आगे चलते वही अपना रहे हैं। वही बात है जो नेगेटिव मकसद एनर्जी का है, नेगेटिव एनर्जी को यूज करने की ज्यादा ताकत होती है लोगों में ना, एकदम नेगेटिव एक्शन लिए और उससे उस एक एक्शन से कितने कुछ नेगेटिव हो गए। अब देखिए गुस्से की कैफियत इतनी खतरनाक होते हैं, ये कैफियत इंसानों ने आजमाया भी है कि ये इतने खतरनाक होते हैं कि इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बड़े से नुकसानात इंसान को माली भी पहुंचाते हैं, जाने भी पहुंचाते हैं, सेहत का भी और कामयाबियों का भी, तमाम नुकसानात होते हैं सिर्फ और सिर्फ गुस्से से। और ये तमाम एक्शंस जो होते हैं ये गुस्से से ही होते हैं कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज फलां नहीं है। तो डिपेंड अल्लाह पे करनी चाहिए और फिर अपने आप को पॉजिटिव रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को हर तरह से बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इंसान पॉजिटिव होकर फिर कोई स्टेप भी उठा ले कि अब वो सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं रहा बल्कि वो पॉजिटिव प्रैक्टिकली कुछ करने भी वाला है। जब इंसान सोचे एक बार पॉजिटिव सोचता रहे तो वो खुद ही अमल में ले आते हैं। हमारी सोचे हमें अमल ले आते हैं। ठीक है। नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव काम कर लिया, पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव काम कर लिया। अगर हमारा ध्यान किसी और काम में है, मिसाल के तौर पे कभी कभी हम चाहते हैं कि बहुत से पॉजिटिव काम करें लेकिन हम इन्वॉल्व है किसी नेगेटिव काम में तो पॉजिटिव भूल जाता है इंसान। कभी कभी ये होता है कि हम मकसद अगर नेगेटिव सोच आ जाता है, अपने आप को बिजी रखे किसी पॉजिटिव काम पे, तो वो ऐसा ऐसा आदत हो जाता है, ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू, ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल अगर हमारे अंदर कोई भी एक बुरी आदत है किसी भी किस्म की, कुछ लोग होते हैं स्पेशली जैसे बॉयज को कहा जाता है कि स्मोकिंग बहुत करे, घर वाले डांट रहे, ठीक है, एक या कोई और बात ऐसी है उनकी जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हो जिसके लिए घर वाले मना कर रहे हो, तो अगर वो खुद भी अपने बारे में अपने माइंड में बिठा लें कि पॉजिटिवली अब उस चीज को खत्म करना है, तो अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए तो वो उस हैबिट को खत्म कर सकते हैं। नहीं कर सकते मैं बताता हूँ। देखिए पॉजिटिविटी से तो क्यों नहीं है, पॉजिटिव ख्याल हमें सबसे पहले, अगर बच्चे हैं, कोई भी अगर स्मोकिंग करते हैं, कोई तंबाकू नशे, कोई भी आदत है उनमें, किसी भी कोई भी, हमें सबसे पहले उनके बेनिफिट्स छोड़ने के बेनिफिट्स बताने चाहिए और जो उसकी मुज़िर असरात है वो बताने चाहिए। ठीक है। जो मुज़िर असरात उसकी है वो हमें पढ़ाने चाहिए कि इसकी ये मुज़िर असरात है और इसके छोड़ने के ये फ़ायदे हैं। अब आपकी मर्जी है, तुम अगर नुकसान अपना जानी करना चाहते हो, अपने माली करना चाहते हो और आप अपनी शख्सियत को ख़राब करना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी ज़िंदगी है और ये चीज़ें इसका है, बस ये लिख के दे दो उनको, उनके बेडरूम में सामने लगा दो। सही। तो ये फिर पॉसिबल है, ये बेहतरीन रास्ता है। अब देखिए लोग रोते रहते हैं, यानी ये एक बेहतरीन टेक्निक है। डॉक्टर साहब मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगी है, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से ही समझाया जा रहा है। बार बार रोक टोक के, बार बार मुंह से गलत अल्फाज निकाल के, वो गलत अल्फाज जो निकाल रहे हैं वो उनकी अपनी जिंदगी भी खराब हो रही है, बच्चों की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से समझा, हस्बैंड की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं और बीवी की जिंदगी भी खराब हो रही है, घर का माहौल ही खत्म, टीचर की जिंदगी भी खराब हो रहे हैं और स्टूडेंट की भी खराब हो रहे हैं। उस तरह नहीं होता है। आजकल ये चीजें गई हुई है, आजकल तो समझाने का बड़े आसान टेक्निक आई हुई है, बच्चों को समझाने का, स्टूडेंट्स को समझाने का, अपने वर्कर्स को समझाने का बड़े आसान तरीके आई हुई हैं। इंसान ने इजाद किए, रोज बरोज तरक्की करते हैं, आसान तरीके हैं। पहले तो आपने डंडे से काम लेना था, तपड़ से काम लेना था, जो है ना, हाँ इस चीजों से काम लेना। आजकल वो चीजें हो गई हैं, टेक्निक में आ गई, कैसे बिहेव करें, बस उसी से लोग चेंज हो जाते हैं। इतनी अच्छी बात है। हम सोचें कि बच्चे को बता दो ये इसके नुकसानात है, ठीक है, अब तुम्हारी जिंदगी है, तुम नुकसान चाहते हो, फायदा चाहते हो, तो तुम्हारी उसको खुद भी समझ आएगा कि मेरी जिंदगी को मैं खुद क्यों खराब करूं। मगर उसको आप डेली उनको ये जो उनका आदत है उनको सामने उसका रखे, उनके बेडरूम में, उसके बेड के सामने उनको रखे, उनके ऑफिस में अगर है तो ऑफिस में रखे, नजर आता रहे उन्हें रोजाना। बिल्कुल उनके नोटबुक पे लगा दे उसकी,
नोट बुक भी उनको बताता है कि हर वक्त उसको नजर आए तो उससे नफरत, जिस चीज से नफरत ना करे बच्चा छोड़ ही नहीं सकता है वो चीज, पहले तो नफरत दिलाना पड़ता है उनसे, ठीक है, ये करेंगे तो उस चीज से पहले नफरत भी करेगा। अच्छा, और बहुत से तरीके हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी के साथ कोई भी अगर आदत है, किसी के साथ कोई भी हमारे मकसद मिल के हम किसी के साथ कोई आदत कर रहे हैं, साथ कोई भी आदत है, मिल के एक आप मिसाल तंबाकू नोशी मिल के कर रहे हैं लोग, तो ये सोचना चाहिए कि मिसाल के तौर पे इसके जो हम कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स आरिजी क्या मिल रहे हैं और इसके जो नुकसानात है ये क्या हो रहे हैं, मुस्तकिल क्या हो रहे हैं। और इजी तरीका है, आसान है, थोड़ा सोच विचार के, कोई मसला नहीं है और आसानी से उस पर काबू पा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से इंसान कर सकता है, इंसान काबू पा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि हम, आपने कहा ना पॉजिटिव थिंकिंग, इस पे आज हमारी पूरी बात हो रही है। सर एक बात जो भूलना जो हम बच्चों के हवाले से आप अपने बात को याद रखें, बच्चों के हवाले से जो हम कहते हैं ना कि आप पढ़ते नहीं हैं, रोते रहते हैं, तमाम रोते हैं, पढ़ते नहीं हैं बच्चे हैं, और बच्चे जो है इतना प्रॉब्लम है, ये होता है वो होता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बच्चे रोते रहते हैं, हम खुद रोते हैं हम कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे जिद करते हैं, जिद्दी बहुत हैं, और वो क्या वजह होता है, क्योंकि हमने खुद ऐसा किया होता है, हमें टेक्निक नहीं आता है बच्चे के साथ कैसे बिहेवियर करें, कैसे बिहेव करें हम, ताकि बच्चे में खुद चेंज आ जाए। देखिए सबसे पहले अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं कि देखिए उनको उनके लिए उम्र के लिहाज से डिपेंड करता है, उम्र के लिहाज, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको आपने ये लिखना है, लिख के देना है उनको और पढ़ाना है